नवनीत सिंह जो है उन्होंने यूपीएससी में 436 रैंक जो है वो हासिल किया है और देश के साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर का गौरव भी जो है वो बढ़ाया है। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो है वो मनाई जा रही हैं और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बाद में जो है उन्होंने ये अपना नाम रोशन किया है और साथ ही साथ अपना सपना जो है वो भी पूरा किया। सोशल मीडिया बंद करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक तो ऑफ हो गया, फैमिली गैदरिंग्स तो ऑफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं सी। सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव ਸੀ। शादी की थी? हाँ, फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ। ਗੁਰਨੀਤ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ। ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਰੇ? ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज शिक्षा के परिणाम जो हैं वो कल घोषित हुए। इसी में जो है वो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, यानी नारी शक्ति जो है कल आपको इस एग्ज़ाम में भी जो है वो देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाया है और एक जम्मू के नौजवान नवनीत सिंह जो है हमारे साथ हैं। ये टांडा आरएसपुरा के रहने वाले हैं और इन्होंने भी जो है जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। और बात सबसे पहले फर्स्टली नवनीत, आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। नवनीत, कैसे पता चला कि आप सिलेक्ट हो गए? एक्चुअली मेरा फ्रेंड है एक, ही इज़ ऑलरेडी इन द KAS, तो उसकी मेरे को कॉल आई थी सबसे पहले। तो जब उसकी कॉल आई तो जब मैंने फ़ोन अपना देखा तो PDF ऑलरेडी आ चुकी थी टेलीग्राम पे, तो मेरे को लगा कि रिज़ल्ट आ गया और कॉल अगर किसी की आई है तो पॉजिटिव ही है कि मतलब कुछ हो गया होगा। तो उसके बाद से मेरी कज़न है एक, वो भी तैयारी कर रही है, उसकी कॉल आ गई। तो फिर मैंने जब चेक करा तो आई फाउंड माई नेम इन द लिस्ट, सो दैट्स हाउ आई केम। ज़मीन पे लगे? हाँ, कुछ समय के लिए तो ऐसा था कि वेटलेसनेस फील हुई आपको कि फाइनली जब अपना नाम देखते हो आप उस होली PDF में जिसके लिए आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए तो वो अनबिलीवेबल सा होता है थोड़ा। लेकिन हाँ, थोड़े टाइम के बाद हुआ कि फाइनली ये सब रियल है, हो गया है फाइनली। मेहनत की बात करते हैं, हार्ड वर्क की और डेडिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक सिटिंग की बात करते हैं, कितना घंटा जो आप सिटिंग करते हैं? देखिए, सिटिंग कुछ ऐसा फिक्स नहीं था। ऐसा मैं बोलूँगा कि अगर 10 से 12 घंटे में डेली पढ़ता था तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो आपको 12 से 14 घंटे भी पढ़ना पड़ता है कई बार, मेंस में, प्रीलिम्स में। और कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन आप लो फील कर रहे हो तो आपका 1 घंटा पढ़ने का मन भी नहीं करता। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं लगाऊँ तो 6 से 7 घंटे अगर आप क्वालिटेटिवली पढ़ते हो तो दैट वुड बी इनफ फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। ਨਵਨੀਤ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ? नहीं, बिल्कुल नहीं कट्टे सीगे। मैं तुहानूं दस्सां, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट सारे एक्टिव सीगे। बाकी एस्पायरेंट्स जिद्दां कई बोलते हैं कि आपां सोशल मीडिया बंद करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक तो ऑफ हो गया, फैमिली गैदरिंग्स तो ऑफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं सी। सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव सीगे। शादी की? हाँ, फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਟੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोशल लाइफ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਇਹ 21 ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਐਜ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ? ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੇਨਸ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀਲੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇजेस ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਏ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लाइफ हैज़ टर्न अपसाइड डाउन। मतलब इदा लगता है कि सब कुछ बदल गया एक लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਣ ਕਰਕੇ। ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ। ਗੁਨੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ। ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ?
हाँ जी बहुत कुछ सीखा ਕੀ कि ਸਿੱਖਿਆ ਵੀਰੇ ਤੋਂ? पेशेंस रखना सब तो ज्यादा कि ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਵੀਰੇ ਦੇ बहुत ज्यादा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 10th ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੈਂ 95 ਅਬਵ ਵੀ ਐਨ ਲਾਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਕੀ ਆ, ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ, ਗॉड ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਨ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ 95 ਤੋਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਨ ਦਾ ਵੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ UPS ਦਾ क्लियर करूँगा। हाँ जी, करके दिखाया। एक सपने की बात होती है, एक ड्रीम लेके चलते हैं, एक लक्ष्य लेके चलते हैं हम। तो ऐसा आपने कब सोचा कि आपको UPSC में ही जाना है? क्योंकि जिसने ये पा लिया उसे शायद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। जी देखो, मन में शुरू से ही था, 10th ऑलमोस्ट 10th से फादर साहब का ड्रीम था कि इनको इस तरफ लगाना है। तो उस टाइम पे तो पता भी नहीं था कि IAS IPS क्या होता है, लेकिन फादर को पता था कि क्या चीज़ है ये, वो हमेशा इनकरेज करते थे, तो दिमाग में था। लेकिन जो सही जो माइंड मोल्ड हुआ है वो हुआ है ग्रेजुएशन के बाद। तब ठान लिया दिमाग में कि करनी है तो बस यही चीज़ करनी है। तो ग्रेजुएशन के बाद से प्रॉपर तैयारी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद से शुरू हुई थी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ। जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई सी, मतलब बयान नहीं कर पा रही सी अपने इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही सी। और बार बार बस यही मैसेजेस ते भी, कॉल्स ते भी कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, दैट्स। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। जी एग्जैक्टली। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ 2020 ਦਾ ਜੋ UPSC CAPF ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 98 ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹਾਂ। ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਨੂੰ CISF ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜੋ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੇਲ ਥਰੂ ਦੈਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, UPSC ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NCERTs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਿਸ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਚੀਵੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਓਨਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ PhD ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਗਰ ਸਕਾਲਰਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਰਸਿਊਡ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਛ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ प्रिपरेशन करते हैं या किसी चीज़ से कोई तंगी या कोई डिफिकल्टी? जी बिल्कुल, जिवें मैं दस्सिया मेरा 3rd अटैम्प्ट सी ते 2 अटैम्प्ट दे विच जो फेलियर वो एक बहुत बड़ा सैटबैक होंदा है एक एस्पायरेंट ਲਈ, क्योंकि जो तुसी एक स्टेज इसी अलग अलग स्टेज ने एग्जाम्स ਦੀਆਂ 1 2 3 पर्सनैलिटी टेस्ट तक जाके अगर तुसी एक स्टेज क्लीयर करके दूसरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇੰਟਾਇਰ ਸੈਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਪੀਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਬੈਕਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ। ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ GS ਦੀ ਔਰ ਐਸਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਵਨ ਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ? हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ GS ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ ਓਨਲੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? देखो गोल होएगा ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। देखो मोटिव ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UPSC ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ UPSC ਕਲੀਅਰ? हाँ जी जरूर। ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ? हाँ जी गाइडेंस वीरे को ही। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं बिल्कुल नहीं। चलो, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे नवनीत सिंह के साथ मिलकर। इनकी मदर, इनकी छोटी बहन जो है वो हमारे साथ है। अगर हम यहाँ पर आए हैं, एक टॉपिक लेकर आए हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब हमने एंटर किया यहाँ पर बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जिनकी कमी है, जो शायद सिटी के अगर एरियाज़ की बात करें, अर्बन लोकेलिटीज़ की बात करें, वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ है, बट यहाँ पर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद, रोड की कनेक्टिविटी कम होने के बावजूद, और अगर बात करते हैं यहाँ पर फिर भी जो है इन्होंने जम्मू कश्मीर का गौरव जो है बढ़ाया है, और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर भी जो है एक बार ध्यान दे, ताकि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं। अगर आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर के इन्हीं रूरल एरिया से जो है अपना नाम रोशन करते हैं, बट यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घंटे लग जाते हैं इनको कोचिंग सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत लैक है यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर थोड़ा सा ध्यान दे, और भी जो है हमें बच्चे मिल सकते हैं, और भी हीरे जो है हमें मिल सकते हैं इस तरह की सिविल सर्विसेज में। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।